In the last video, we have studied Mendeleev's periodic table. In the Mendeleev's periodic table, elements are arranged on the basis of their atomic masses. That is, in the Mendeleev's periodic table, elements are arranged in an increasing order of their atomic masses. Mendeleev's periodic table have some drawbacks. Like in the Mendeleev's periodic table, there was ambiguity regarding the sequence of cobalt and nickel. Similarly, in the Mendeleev's periodic table, isotopes were not given a separate place, and in the Mendeleev's periodic table, hydrogen or fixed position to hydrogen was not given. Due to these drawbacks of Mendeleev's periodic table suggested that the atomic mass cannot be the basis for the classification of element. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीची माहिती बघितलेली आहे. मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी अणु वस्तुमानानुसार केलेली आहे. मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या अणुवस्तुमानाप्रमाणे केलेली आहे. परंतु मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये काही उणिवा आहेत, दोष आहेत. जसं की मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या क्रमाबद्दल संदिग्धता होती, किंवा मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांच्या समस्थानिकांना वेगवेगळे स्थान दिले गेलेले नाही, किंवा मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये हायड्रोजनला निश्चित स्थान देता आलेले नाही. तर हे काही मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमधल्या उणिवा होत्या, दोष होत्या. आणि हे ज्या उणिवा आहेत किंवा दोष आहेत, यावरून हे सिद्ध होतं की मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमान हा मूलद्रव्याच्या वर्गीकरणाचा आधार होऊ शकत नाही. मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमान हा मूलद्रव्याच्या वर्गीकरणाचा आधार होऊ शकत नाही. हे या मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीच्या उणिवावरून, त्रुटीवरून दिसून येतं. Therefore, it was thought that there must be a more fundamental property on the basis of which elements can be better classified. Therefore, it was thought that there must be a more fundamental property on the basis of which elements can be better classified. त्यामुळं असा विचार केला जाऊ लागला की त्या ठिकाणी मूलद्रव्यांचा अधिक प्रभावशाली मूलभूत गुणधर्म असणं आवश्यक आहे. मूलद्रव्यांचा अधिक प्रभावशाली मूलभूत गुणधर्म असणं आवश्यक आहे की ज्याच्यावर आधारित, ज्या गुणधर्मावर आधारित मूलद्रव्याचं वर्गीकरण चांगल्या प्रकारे, योग्य प्रकारे करता येईल, असा विचार केला जाऊ लागला. अँड द इंग्लिश सायंटिस्ट हेनरी मोसले suggested that the atomic number of an element is the more fundamental property of element than its atomic mass. Henry Moseley suggested that atomic number of an element is more fundamental property of element than its atomic mass. इंग्लिश शास्त्रज्ञ हेनरी मोसले यांना असं सांगितलं की मूलद्रव्याचा अणुअंक हा मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानापेक्षा अधिक प्रभावशाली मूलभूत गुणधर्म आहे. मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानापेक्षा मूलद्रव्याचा अणुअंक
हा अधिक प्रभावशाली मूलभूत गुणधर्म आहे हे इंग्लिश शास्त्रज्ञ हेनरी मोसलेनं सांगितलं. Hence, the present classification of element is based on atomic number of elements. The present classification of element is based on atomic number. Now, what is meant by atomic number? In the last year, we have studied atomic number. Atomic number, which is denoted by letter Z. अनुअंक Z या अक्षराने दर्शवतात दाखवतात. Now in 1913, with the help of experiment done by using X-ray tube, English scientist Henry Moseley demonstrated that atomic number of an element corresponds to the number of positively charged protons present in the nucleus of atom of that element. In 1913, with the help of experiment done using X-ray tube, English scientist Henry Moseley demonstrated that the atomic number of an element corresponds to the number of positively charged protons present in the nucleus of atom of that element. It means atomic number of an element is the number of positively charged protons present in the nucleus of atom of that element. अनुअंक म्हणजे काय हे आपण गेल्या वर्षी शिकलो. तर 1913 मध्ये हेनरी मोसलेने, इंग्लिश शास्त्रज्ञ हेनरी मोसलेने एका प्रयोगाच्या मदतीनं हे दाखवून दिलं की मूलद्रव्याचा अनुअंक हा त्या मूलद्रव्याच्या अणूच्या केंद्रकामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनच्या संख्येएवढा असतो. मूलद्रव्यांचा अनुअंक हा त्या मूलद्रव्याच्या अणूच्या केंद्रकामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनच्या संख्येएवढा असतो. इट मीन्स atomic number of element is equal to number of positively charged protons present in the nucleus of atom of that element. कुठल्याही मूलद्रव्यांचा अनुअंक हा त्या मूलद्रव्याच्या अणूच्या केंद्रकामध्ये असणाऱ्या धनप्रभारित प्रोटॉनच्या संख्येएवढा असतो. Similarly, we know that in any atom, the number of positively charged protons in the nucleus is equal to the number of electrons revolving around the nucleus in different shell. In any atom, the number of positively charged protons in the nucleus is equal to the number of electrons revolving around the nucleus in different shell, and therefore we can say that the atomic number of an element is equal to number of protons present in the nucleus
of atom of that element, which is equal to number of electrons revolving around the nucleus in different shells. Hence, atomic number of an element is the number of protons or number of electrons present in the atom of that element. आपला हे माहित आहे की कुठल्याही अणूमध्ये धनप्रभारित प्रोटॉनची संख्या आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या की जे अणुकेंद्रकाभोवती वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये फिरत असतात त्या इलेक्ट्रॉनची संख्या आणि प्रोटॉन संख्या ही सारखी असते आणि प्रोटॉनची संख्या म्हणजेच अणुअंक. त्यामुळे आपलं असं म्हणता येतं की कुठल्याही मूलद्रव्याचा अणुअंक म्हणजे त्या अणुकेंद्रकामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या किंवा त्या मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या, प्रोटॉनची संख्या किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या म्हणजेच अणुअंक. फॉर एक्झाम्पल, लिथियम ॲटम. Lithium. It is the lithium atom, nucleus of lithium. There are 3 protons and 4 neutrons in the atom of lithium. It is the first shell. It is the second shell of lithium. And in the first shell of lithium, there are 2 electrons, and in the second shell there is 1 electron. It means in the nucleus of lithium atom there are 3 proton. In the nucleus of lithium atom there are 3 proton. Therefore, atomic number of lithium is 3. लिथियमच्या अणुकेंद्रकामध्ये 3 प्रोटॉन आहेत म्हणून लिथियमचा अणुअंक आहे 3. Similarly, in the atom of lithium, there are 3 electrons. Therefore, atomic number of lithium is 3. त्या लिथियमच्या अणूमध्ये जेवढे प्रोटॉन आहेत तेवढेच इलेक्ट्रॉन आहेत. त्यामुळं लिथियमचा अणुअंक हा 3 आहे. लिथियमच्या अणुकेंद्रकामध्ये 3 प्रोटॉन आणि 3 इलेक्ट्रॉन आहेत. त्यामुळे लिथियमचा अणुअंक आहे 3. Then, as the present classification of element is based on atomic number of element, the Mendeleev's periodic law was modified into modern periodic law, which is stated as the properties of elements are periodic function of their atomic number. As the present classification of element is based on atomic number, the Mendeleev's periodic law was modified into modern periodic law. This modern periodic law is stated as properties of elements are periodic function of their atomic number. म्हणजेच सध्या जे मूलद्रव्याचं वर्गीकरण आहे ते मूलद्रव्याचं वर्गीकरण मूलद्रव्याच्या अणुअंकावर आधारित आहे आणि त्यामुळं मेंडेलिव्हचा आवर्ती नियम जो आपण पाठीमागे बघितला आहे त्या मूलद्रव्याच्या आवर्त नियमाचं रूपांतर आधुनिक आवर्त नियमामध्ये केलेलं आहे. मेंडेलिव्हच्या आवर्त नियमाचं रूपांतर आधुनिक आवर्त नियमामध्ये केलेलं आहे
आणि तो नियम याप्रमाणे सांगता येतो, मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्या मूलद्रव्यांच्या अणुअंकाचे आवर्तीफल असते. मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्या मूलद्रव्यांच्या अणुअंकाचे आवर्तीफल असते. पिरियडिक फंक्शन और पिरियडिक मीन्स आवर्ती, आणि आवर्तीचा पाठीमागे सांगितलाय. आवर्ती म्हणजेच किंवा पिरियडिक म्हणजेच जी घटना वारंवार विशिष्ट कालावधीने होते त्याला म्हणतात पिरियडिक. मग या नियमाचा अर्थ काय? व्हॉट इज द मीन ऑफ दिस लॉ? सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in an increasing order of their atomic number, then the properties of elements are repeated after definite interval. When elements are arranged in an increasing order of their atomic number, then the properties of elements are repeated आफ्टर डेफिनेट इंटरवल. या नियमाचा काय? जर मूलद्रव्याची मांडणी चढत्या अणुअंकानुसार केली तर विशिष्ट कालावधीनंतर मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माचं रिपिटेशन होतं, म्हणजे पुनरावृत्ती होते. हा या नियमाचा अर्थ आहे, मॉडर्न पिरियडिक लॉ. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न पिरियडिक टेबल. Or modern periodic table is also called long form of periodic table. Modern periodic table, which is also called as long form of periodic table. मूलद्रव्यांची आधुनिक आवर्त सारणी किंवा मूलद्रव्याची दीर्घ आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म दीर्घ आवर्त सारणी. Like Mendeleev's periodic table, modern periodic table can be defined as the tubular arrangement of elements on the basis of modern periodic law is called modern periodic table. Like Mendeleev's periodic table, the modern periodic table can be defined as the tubular arrangement of elements on the basis of modern periodic law is called modern periodic table. ज्याप्रमाणे आपण मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीची व्याख्या बघितली त्याप्रमाणेच आधुनिक आवर्त सारणीची व्याख्या सांगता येईल. ती कसं सांगता येईल? तर आधुनिक आवर्त नियमावर आधारित मूलद्रव्यांची सारणीच्या रूपात जी मांडणी केली ती मांडणी म्हणजेच मॉडर्न पिरियडिक टेबल किंवा आधुनिक आवर्त सारणी. In modern periodic table, elements are arranged in an increasing order of their atomic number in such way that elements having similar properties falls in the same vertical column. या आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्याची मांडणी केली ती मूलद्रव्याच्या अणुअंकाच्या चढत्या क्रमाने केली, पण ती अशा प्रकारे केली की समान गुणधर्म असणारे मूलद्रव्य एकाच उभ्या स्तंभामध्ये येतील. अशा प्रकारे मूलद्रव्याची मांडणी या दीर्घ आवर्त सारणीमध्ये किंवा आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये केली आहे. नाउ देर आर सम पॉइंट्स अबाउट द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. या आधुनिक आवर्त सारणीविषयी काही पॉइंट दिले आहेत ते पाहू. सो फर्स्ट पॉइंट, the classification of elements resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic number is the modern periodic table. The classification of elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order
of their atomic number is the modern periodic table. म्हणजेच मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या अनुअंकानुसार केली असता मूलद्रव्यांचं जे वर्गीकरण मिळतं ते वर्गीकरण म्हणजेच आधुनिक आवर्त सारणी. मूलद्रव्यांची मांडणी त्यांच्या चढत्या अनुअंकानुसार केली असता जे मूलद्रव्याचं वर्गीकरण मिळतं ते वर्गीकरण म्हणजेच आधुनिक आवर्त सारणी. आता सांगितल्याप्रमाणे आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या अनुअंकानुसार केली आणि त्यामुळे जी मूलद्रव्याची सारणी तयार झाली ती सारणी म्हणजेच आधुनिक आवर्त सारणी. The second point, the properties of elements. The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number. The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number. म्हणजेच मूलद्रव्याच्या अनुअंकावर आधारित जी आधुनिक आवर्त सारणी तयार केली त्या आधुनिक आवर्त सारणीच्या मदतीनं मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माचं भाकीत अधिक अचूकपणे करता येतं. मूलद्रव्यांच्या अनुअंकावर आधारित जी मूलद्रव्याची सारणी तयार केलेली आहे त्या सारणीच्या मदतीनं मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माविषयी अधिक चांगल्या प्रकारे भाकीत करता येतं किंवा अधिक अचूकपणे मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माचं भाकीत करता येतं. बिकॉज chemical properties of elements are related to atomic number. मूलद्रव्यांचे रासायनिक गुणधर्म हे मूलद्रव्याच्या atomic नंबरशी संबंधित असतात. And in modern periodic table, elements are arranged on the basis of atomic number, and therefore the properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table. मूलद्रव्यांचे रासायनिक गुणधर्म हे मूलद्रव्यांच्या अनुअंकावर अवलंबून असतात आणि आधुनिक आवर्त सारणी ही मूलद्रव्याच्या अनुअंकावर आधारित असल्यामुळं या आधुनिक आवर्त सारणीच्या मदतीनं मूलद्रव्यांचे गुणधर्माचं भाकीत अधिक अचूकपणे करता येऊ शकतं. देन in modern periodic table, as the elements are arranged according to their atomic number, most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed. In modern periodic table, as elements are arranged on the basis of their atomic number, most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed. म्हणजे या आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी अनुअंकानुसार केल्यामुळं मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये ज्या काय उणिवा होत्या जे काय दोष होते त्यातले बरेचसे दोष हे या आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये नाहीसे झाले आहेत. आधुनिक आवर्त सारणीची मांडणी अनुअंकावर आधारित असल्यामुळं मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये जे काय उणिवा होत्या किंवा दोष होते त्यातल्या बऱ्याचशा उणिवा या आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये नाहीशा झाल्यात. एक उदाहरण आपण बघू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन मेंडेलीव्स पिरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of atomic mass, and whole number atomic mass of cobalt and nickel is same, that is 59. Therefore there was an ambiguity regarding the sequence of cobalt and nickel.
इट इज द ड्रॉबॅक ऑफ मेंडेलिव्हस पिरियडिक टेबल. आपण पाठीमागे बघितलंय की कोबाल्ट आणि निकेल यांचं पूर्णांकीय अणुवस्तुमान 59 आहे. म्हणजे दोघांचंही अणुवस्तुमान सारखंच आहे. त्यामुळं मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या स्थानांबद्दल संदिग्धता निर्माण झाली होती. म्हणजेच दोघांचा ॲटॉमिक मास सारखंच आहे आणि मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्याची मांडणी ॲटॉमिक मास प्रमाणे असल्यामुळं त्या सारणीमध्ये कोबाल्टला स्थान अगोदर द्यायचं का निकेलला अगोदर स्थान द्यायचं असा प्रश्न निर्माण झाला होता. बट इन modern periodic table, elements are arranged in an increasing order of their atomic number, and atomic number of cobalt is 27 and atomic number of nickel is 28. Therefore, in modern periodic table, cobalt is placed before nickel. In modern periodic table, cobalt is placed before nickel because atomic number of cobalt is 27 and atomic number of nickel is 28, and in modern periodic table elements are arranged in an increasing order of their atomic number. आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या अणुअंकानुसार केलेली आहे. कोबाल्टचा अणुअंक आहे 27 आणि निकेलचा अणुअंक आहे 28. त्यामुळं आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी करत असताना कोबाल्टला निकेलच्या अगोदर स्थान दिलं गेलं. कारण कोबाल्टचा अंक आहे 27 आणि निकेलचा आहे 28. त्यामुळे अगोदर कोबाल्ट येईल आणि नंतर निकेल. तर अशा प्रकारे मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या क्रमाबद्दल जी संदिग्धता होती ती संदिग्धता आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये नाहीशी झाली. द ambiguity regarding the sequence of cobalt and nickel in Mendeleev's periodic table disappeared in modern periodic table. But or however the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. Most of the drawbacks in Mendeleev's periodic table appear to be removed in modern periodic table, but the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमधल्या बऱ्याचशा उणिवा आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये नाहीशा झाल्यात. परंतु मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये हायड्रोजनच्या स्थानाबद्दल जी संदिग्धता होती ती संदिग्धता या आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये सुद्धा नाहीशी झालेली नाही. म्हणजे आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये सुद्धा हायड्रोजनच्या स्थानाबद्दल संदिग्धता आहे. हा तिसरा पॉइंट. The configuration of an atom, that is the distribution of electrons in different shell around the nucleus. The electronic configuration of an atom, that is the distribution of electrons in different shells around the nucleus, is determined by the total number of electrons in an atom, which is same as the atomic number of an element. म्हणजेच कुठल्याही अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या कुठल्याही अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या म्हणजेच त्या अणूचा अणुअंक असतो आणि या अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवर आधारित त्या अणूचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण असतं. म्हणजे अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या त्या अणूचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण निश्चित करते. इलेक्ट्रॉन स्वरूपण म्हणजे काय तर अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये जी विभागणी केलेली असते ती विभागणी म्हणजेच इलेक्ट्रॉन स्वरूपण. फॉर एक्झाम्पल कार्बन. Suppose is the atom of carbon, it is nucleus,
then it is the first shell, the second shell, so in the nucleus of carbon atom there are 6 protons and 6 neutrons. As in the nucleus of carbon atom there are 6 protons, the atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6 because in the nucleus of carbon there are 6 protons. As in the nucleus of carbon atom there are 6 protons. In the atom of carbon there are 6 electrons. Atomic number of carbon is 6. Therefore there are 6 protons in the nucleus and 6 electrons in different shell around the nucleus of carbon. Now these 6 electrons in the carbon atom are distributed as in the first shell, that is in the K shell, there are 2 electrons. Out of 6 electrons, 2 electrons are in the first shell and 4 electrons are in the second shell, that is L shell. Out of 6 electrons, 2 electrons are present in the first shell and 4 electrons are present in the second shell. Hence, electronic configuration of carbon is 2,4. Hence, the distribution of electrons in different shell around the nucleus is called electronic configuration. एखाद्या अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये केलेली वाटणी म्हणजे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन आहे हे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन त्या अणूमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवर आधारित असतं. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची संख्या त्या मूलद्रव्याचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपन निश्चित करते. इथं 6 इलेक्ट्रॉन आहेत, त्यामुळे त्या 6 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळं कार्बनचं स्वरूपन आहे 2, 4, 2, 4. In the first shell 2 electron, in the second shell 4 electron. And number of electron in atom is nothing but the atomic number of element. आणि त्या अणूमध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन संख्या म्हणजे त्या अणूचा किंवा मूलद्रव्याचा अणुअंक असतो. हा त्या चौथ्या पॉइंटचा अर्थ. देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल the relationship between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen. In modern periodic table, the relationship between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen. म्हणजे आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्याचा अणुअंक आणि त्या मूलद्रव्याचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपन याच्यामधला संबंध स्पष्टपणे दिसतो. and this point will become clear later on in same chapter. in same point, हा जो 5वा पॉइंट आहे हा 5वा पॉइंट पुढच्या पॉइंट मध्ये अधिक क्लिअर होईल किंवा स्पष्ट होईल. थँक्यू.